Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from Matthew's Gospel, chapter 5, verse 3. నేటి దినము మన ధ్యానం కొరకు మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 3వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. The Beatitudes describe the characteristics of people who belong to the kingdom of heaven. ఈ ధన్యతలు దేవుని రాజ్యమునకు చెందిన వారి గుణ లక్షణాలను చూపిస్తున్నాయి. This begins the most counter-cultural sermon one could probably imagine. It is against the culture of that day. చూడండి, ఇది ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఆ సంస్కృతి సాంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. The characteristics that are described in the Sermon on the Mount, ఆ కొండ మీద ప్రసంగంలో వివరించబడినటువంటి ఆ సంగతులను చూస్తే, ఆ లక్షణాలను చూస్తే, the worldly people will not have those characteristics. లోకస్తులకి ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి ఉండవు. And they won't believe if we are having these characteristics, we cannot be successful, we cannot be joyful, they think. ఈ రకమైన లక్షణాలు ఉంటే మనము సఫలులం కాలేము, సంతోషంగా ఉండలేము అనుకుంటారు. But what the Lord is telling, అయితే ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు? Beatitudes are the characteristics to be possessed by the citizens of heaven. ధన్యతలు అనేవి పరలోక రాజ్య పౌరులుగా పిలువబడేవారు, వీటన్నిటి కూడా మనము సంతరించుకోవాలి. So we are going to see in detail. వివరంగా మనం చూస్తాం. First we see about the kingdom of heaven. మొదటిదిగా పరలోక రాజ్యమును గురించి మనం చూస్తాం. Because it is written, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ఎందుకంటే ఇక్కడ రాయబడిన ప్రకారం ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. Let us start our study with the result of being poor in spirit. ఆత్మలో దీనులై ఉండటం వలన వచ్చేటువంటి ఆ ఫలితాలు పరిణామాలు ఏమిటో వాటితో మన ధ్యానం ఆరంభం చేద్దాం. The kingdom of heaven belongs to those who are poor in spirit. పరలోక రాజ్యం అనేది ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారికే చెందినది. The kingdom of heaven is an expression that is only found in Matthew's Gospel. పరలోక రాజ్యం అనేటువంటి ఈ వ్యక్తీకరణ మత్తయి సువార్తలోనే మనకు ఎక్కువగా కనబడుతుంది. And it is used extensively throughout Matthew's Gospel. మత్తయి సువార్త అంతట్లో కూడా ఎంతో విస్తృతంగా అది వివరించబడినది. The kingdom of heaven pulls together the entire hope of Israel's story for the messianic age. పరలోక రాజ్యము మరి మెస్సియాకు యుగంలో ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క చరిత్ర అంతటి గురించి అది చెప్తా ఉంది. All the Israelites are waiting to see the kingdom of heaven during the messianic age. మరి ఇశ్రాయేలీయులు అందరూ కూడా మెస్సియా కాలంలో ఆయన ఒక రాజ్యం గురించి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. A king, that is Messiah, will be there. అంటే మెస్సియా ఆ రాజు ఆయన ఉంటాడని, and the land will be there, ఆ దేశం ఉంటుంది, and the holy people will be there, పరిశుద్ధ జనాంగం ఉంటారు, and the redemptive power of Messiah will create holiness and peace. మెస్సియా యొక్క విమోచించేటువంటి శక్తి వారికి పరిశుద్ధతనిస్తుంది, వారికి సమాధానం కలిగిస్తుంది. So kingdom of heaven, that phrase represents the fullness of God's blessings. పరలోక రాజ్యం అనేది దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాలను సూచిస్తుంది. The kingdom looms large in Daniel's prophecy. We can see more about it. కాబట్టి ఈ రాజ్యము అనే మాట దానియేలు గ్రంథంలో ఇంకా ఎక్కువగా మనం చూస్తాం. In Daniel's prophecy we can see. దానియేలు యొక్క ప్రవచనాల్లో దీన్ని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. Only in Daniel does the kingdom of God intersect with the Son of Man. Those two are mentioned. కాబట్టి ఆ రెండు సంగతులు దానియేలు గ్రంథంలోనే మనకు ఎక్కువ కనబడతా ఉంటాయి. The kingdom of God, దేవుని రాజ్యము, and the Son of Man. మనుష్య కుమారుడు. So this is important and interesting because the kingdom was Jesus' primary theme in his teachings. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన ఆసక్తి గొలిపేది, ఎందుకంటే వారి బోధనలో యేసు ప్రభువారే ప్రథమమైన ప్రాముఖ్యమైన అనుకున్నారు. In Jesus' teachings, kingdom of heaven is the primary thing. యేసు ప్రభువారి యొక్క బోధలో దేవుని రాజ్యము, పరలోక రాజ్యము చాలా ప్రధానమైనదిగా ఉండినది. And also the Son of Man was his most common self designation. ఇక మనుష్య కుమారుడు అనేటువంటిది ఆయనకి ఆపాదించబడినటువంటి అది హోదాగా ఉంది. Jesus did not say that theirs will be the kingdom of heaven. యేసు ప్రభువారు వారిది పరలోక రాజ్యం అని చెప్పలేదు. Rather theirs is the kingdom of heaven, not will be, is at present also. వాళ్ళది రాజ్యముగా ఉండబోతుందని చెప్పలేదు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది వారి రాజ్యము అన్నాడు. These are the ones who have the kingdom of heaven now. ఇది ఇప్పుడే ఆ రాజ్యానికి చెందినవారు.
it is theirs. అది వారిది అంటాడు. In other words, ఇంకో మాటలో if you చెప్పాలంటే are poor in spirit, ఆత్మలోను దీనుడైతే the kingdom of heaven is yours not only tomorrow, even today also. పరలోక రాజ్యం అది రేపు భవిష్యత్తు గురించి కాదు, ఇప్పుడు నేడు కూడా అది పరలోక రాజ్యం నీది. Jesus is speaking in the present tense. యేసు ప్రభువారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. The kingdom of heaven represents that there is a king, Jesus. పరలోక రాజ్యంలో యేసు అనే రాజు ఉన్నాడని He చెప్పి rules over all nations and peoples. ఆయన ప్రతి జనము ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన He will పరిపాలిస్తాడు. be destroying the enemies and judging the wicked. శత్రువులని నాశనం చేసి దుష్టులైన వారికి తీర్పు తీరుస్తాడు. So those who are in this kingdom enjoy the benefits as citizens of the kingdom of heaven. ఈ రాజ్యంలో ఉన్నవారు పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న పౌరుల వలె వారి ఆశీర్వాదాలని అనుభవిస్తారు. They will receive the designation as children of God in relationship with the Father because they have been redeemed. తండ్రికి సంబంధించి వారు దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు విమోచించబడిన వారు. So that is the kingdom of heaven. అది పరలోక రాజ్యం. And secondly, రెండవది, let us see them who are poor in spirit. చూడండి, ఈ ఆత్మ విషయమే దీనులైన వారు వాళ్ళ సంగతి చూస్తాం. If you were asked to describe the first characteristics of belonging in God's kingdom, దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వారి యొక్క లక్షణాల గురించి గాని చెప్తే what characteristic would you think first? మొదటిదిగా ఎలాంటి లక్షణం గురించి మీరు ఆలోచన చేస్తారు? Perhaps we will be talking about holiness and sinlessness. బహుశా మనము పరిశుద్ధత, పాపరహితమైన జీవితం అని చెప్పవచ్చు. Perhaps we would think of the need of perfect righteousness or obedience. బహుశా మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి నీతి, విధేయత గల జీవితం అని చెప్పొచ్చు. But Jesus is talking differently. అయితే యేసు ప్రభువు వారు కొంచెం వేరుగానే మాట్లాడుతున్నారు. Jesus begins by declaring that it is the poor in spirit who belongs to the kingdom of యేసు heaven. ప్రభువు వారు ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, వారిది పరలోక రాజ్యం అని ఆయన వివరణ. What does it mean to be poor in spirit? ఆత్మ విషయంలో దీనులుగా ఉండుట అంటే అర్థం ఏమిటి? To know we do not have any resources within ourselves and therefore look to God for help and depend on him. మనలో మనకి ఏ వనరులు లేవు, ప్రతి దానికి కూడా సహాయం కొరకు మనం దేవుని వైపే చూస్తాం. So that is to be poor in spirit is to stand without pretense before God. కాబట్టి ఆత్మ విషయమే దీనులై ఉండుట అంటే దేవుని ఎదురునికి వచ్చిన నటనా జీవితం ఉండకుండా We will be ఉన్నట్టుగా stripped ఉండాలి. of all self sufficiency. కాబట్టి ఇది నేను చేయగలనులే, నేను చూసుకుంటానులే, ఇవన్నీ కూడా No తీసివేయబడాలి. self security. కాబట్టి మన స్వీయ భద్రత అనేది ఏమి No ఉండదు, self righteousness. స్వీయ నీతి అనేది ఉండదు. I want to take a few moments to look at the examples that Jesus gave to show what poor in spirit looks like. ఆత్మ విషయమే దీనులైన వారు అనగా ఏమిటిదో యేసు ప్రభువు వారు చెప్పినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణల గురించి నేను చెప్తాను. With these pictures we will be having a better understanding of this characteristic. వీటి ద్వారా అలాంటి ఆయన గురించి ఇంకా ఆ లక్షణాల గురించి ఇంకా ఎక్కువైన గ్రహింపు మనకు To be కలుగుతుంది. poor in spirit, what are to be practiced in our lives? ఆత్మ విషయమై దీనులుగా ఉండాలి అంటే మన జీవితంలో వేటిని మనం అభ్యసించాలి. We all know in Luke 15 we know the parable concerning the lost things. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో పోగొట్టుకున్నవి, తప్పిపోయినటువంటి విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి. So the parable of lost things in Luke 15 shows this contrast of what it looks like to be poor in spirit and what it looks like not to be poor in spirit. లూకా సువార్తలో పోగొట్టుకున్నవి, తప్పిపోయినవి ఇవన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉంటే అవి ఆత్మ విషయమై దీనులుగా ఉండుట అనేది ఏమిటిదో, ఏమీ లేకపోవుట అనేది మనకు The అర్థమవుతుంది. parable concerning the older son begins in Luke 15:11. ఈ ఉపమానంలో మనము తప్పిపోయినటువంటి ఆ Older son, పెద్ద కుమారుని గురించి మనం చూస్తున్నాం. It is in 15:1. 15వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో Jesus first describes the attitude of the younger son. యేసు ప్రభువారు మొదట పెద్ద కుమారుని యొక్క Younger son. చిన్న కుమారుని యొక్క వైఖరితో ఆరంభిస్తున్నాడు. We often call him as the prodigal son. ఇతన్ని మనము అనేక పర్యాలు తప్పిపోయిన కుమారుడుగా మనం See, చెప్తుంటాం. listen to what this younger son is saying. ఈ చిన్న కుమారుడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. Father, give me the share of property that is coming to me. కాబట్టి తండ్రి Luke నాకు 15:12. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు భాగం ఇమ్మని తన తండ్రిని అడగగా, When the younger son comes to his senses and returns to the father, ఈ చిన్న కుమారుడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తండ్రి వద్దకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు listen to what he says. ఏమని చెప్తున్నాడు గమనించండి. Father, I have sinned against heaven and before you. తండ్రి, నేను నీకు విరోధముగాను పరలోకం ఎదుటను పరలోకమునకు విరోధముగాను పాపం చేస్తుని. I am no longer worthy to be called your son. ఇక నీ కుమారుడని పిలిపించబడటకు నేను యోగ్యుడను కాను. Treat me as one of your hired servants. కాబట్టి పనివారిలో కూలివారిలో నన్ను ఒకడిగా పెట్టుకో. That's what we read in Luke 15 chapter 18 and ఇది 19. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 18, 19 వచనాల్లో మనం చదువుతున్నాం. Poor in spirit
is the person who says, I have sinned against the Lord and I am not worthy to be your son. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు అంటే దేవుని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దేవా నేను నీకు కుమారుగా ఉండేదానికి యోగ్యుడను Sinned కాను, against the Lord. నేను దేవునికి విరోధముగా పాపం I am చేశాను, not worthy to be called your son. ఇప్పుడు నీ కుమారుడు అని పిలిపించుకునేదానికి నాకు ఏ I యోగ్యత am లేదు, not worthy to belong to your kingdom. నీ రాజ్యమునకు నేను చెంది ఉండేదాని దానికి యోగ్యత లేదు. That is poor in spirit. అది ఆత్మయందు దీనులే ఉంటా. The opposite of being poor in spirit is, ఆత్మయందు దీనులే ఉంటా అనే దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయం, it is the person who stands before God and tells God to give what I deserve. దేవుని యొద్ద వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడి నాకు చెందినవి నాకు కావాల్సిన అవన్నీ నాకు ఇవ్వు. And if God, as if God is owing something to him. అంటే దేవుడు ఈయనకి ఏదో వచ్చి ఉన్నాడు, ఈయనకు బాకీ పడ్డాడు అన్నట్టుగా ఉంది. In the prodigal son's life, తప్పిపోయిన కుమారుని జీవితంలో two things we are seeing. రెండు సంగతులను మనం చూస్తున్నాం. The moment when he asked, give me the property, as if the father is owing him, that is not poor in spirit. నాకు చెందిన ఆస్తి నాకు రావాల్సినది నాకు ఇచ్చేయమంటే అదేదో తండ్రి ఈయనకు బాకీ పడ్డాడు అన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడే, అది ఆత్మ విషయమే దీనత్వం కాదు. And when he returned, తాను ఎప్పుడైతే తిరిగి వచ్చాడో, I have sinned against heaven and against you. నేను పరలోకమునకు విరోధంగాను నీకు విరోధంగాను పాపం చేసి తిని అని చెప్పాడు. That is poor in spirit. అది ఆత్మయందు దీనులే అనుట. In one life, within 2 or 3 verses, we can see the difference. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో 2-3 వచనాల్లోనే 2-3 లైన్లోనే ఎంత వ్యత్యాసాన్ని చూస్తున్నాం. Another example we can see in Luke's Gospel 18th chapter. మరొక ఉదాహరణ లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు. And when we read from verses 9 to 14, 9 నుండి 14 వచనాల్లో చదివితే it is about the Pharisee and the tax collector. అది ఒక పరిసయుడు సుంకరిని గురించినటువంటి సంగతులు ఉన్నాయి. Why was that sinner justified? ఎందుకని ఆ పాపి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడ్డాడు? Why was he justified because he had done righteous deeds? అతడు ఏమైనా నీతి కార్యాలు చేసినందుక No. ఆయన నీతిమంతుడు తీర్చబడ్డా? No, not at all. కాదు అందుకు కాదు. Was he justified because he was perfect? మరి ఆయన పరిపూర్ణుడా అందుకు ఆయన నీతిమంతుడుగా తీర్చబడ్డాడు? No, not at all. కాదు. Look how good the Pharisee is. చూడండి పరిసయుడు ఎంత మంచివాడుగా ఉన్నాడు ఇక్కడ. He did not do all these bad things. ఇలాంటి చెడ్డ పనులన్నీ ఏమీ చేయలేదు. And he did all kinds of righteous deeds. అన్ని నీతి కార్యాలే చేసినట్టుంది కదా. Yeah, like fasting twice. 2 సార్లు ఉపవాసం ఉండట, వారానికి 2 సార్లు And ఉపవాసం giving ఉండట. tithes of all he receives. కాబట్టి తన సంపాదన అంతట్లో 10వ వంతు చెల్లిస్తున్నాడు. So Pharisee is doing all good things. కాబట్టి పరిసయుడు అన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాడు. But Jesus says that it is the tax collector who is justified. కానీ యేసు ప్రభువు వారు చెప్పిన మాట ఏమిటిది? సుంకరి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడ్డాడు. Why? ఎందుకని? He is justified because he is poor in spirit. ఎందుకని? ఇతడు ఆత్మయందు దీనుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి. Contrary to this, మరి దీనికి భిన్నంగా the church at Laodicea did not recognize her spiritual poverty. లవోదికయలో ఉన్నటువంటి సంఘము తన ఆత్మీయ దారిద్ర్యతను గురించి అది గ్రహింపు లేదు. And that's why it was in lukewarm and was going to be vomited out of his mouth. అందుకని అది నులివెచ్చని స్థితిలో ఉండి నోటితో ఉమ్మివేయబడను ఉద్దేశించిన స్థితికి వచ్చింది. So all of these are pictures to show us what it means to be poor in spirit. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ విషయమై దీనులై ఉండుట అనే దానికి ఒక దృశ్యాలుగా ఉన్నాయి. This is the attitude that is required to belong to the kingdom of heaven. ఇది పరలోక రాజ్యానికి చెంది ఉండేదానికి అవసరమైన లక్షణాలు. God wants people who know they are spiritually needy. ఆత్మీయంగా అక్కర కలిగి ఉన్న వారిని ఎరిగిన వారికి దేవుడు కావాలి. Oh, I am in spiritual need. నేను ఆత్మీయ అక్కరలో ఉన్నాను. And God wants such people who recognizes their need. కాబట్టి వారి అక్కర ఎరిగిన వారు అలాంటి వారు దేవుడికి కావాలి. God wants people to see that their personal goodness is not enough to measure up for God's standards. చూడండి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆ మంచితనం అనేది దేవుని పరిమాణాలకి అది సరిపోదు అని గ్రహింపు కలిగిన వారు కావాలి దేవుడికి. This is one of the problems with the world today. కాబట్టి ఈనాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్య ఇది. They all think that they are good people and therefore we don't need God. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? మేము మంచి వాళ్ళం, మాకు దేవుడు అవసరం లేదు. You know that you need God when you see that you are not good but you are spiritually needy and destitute. నీకు దేవుడు అవసరమని నీకు తెలుసు, ఎందుకంటే నువ్వు మంచివాడో కాదు, ఆత్మీయంగా ఎంతో పతనావ స్థితిలో ఉన్నావు, చెడిపోయిన వాడని నీకు తెలుసు. When you know that you are spiritually needy then you want God. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా ఈ అక్కర నాకు ఉంది అని నువ్వు తెలుసుకుంటావు, అప్పుడు దేవుని అవసరత అనేది నీకు అర్థమవుతుంది. In fact, this is the necessary first step in order to become a true believer and follower of Jesus. వాస్తవంగా నిజమైనటువంటి విశ్వాసిగా యేసు ప్రభువుని వెంబడించేవాడుగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటిగా ఇది అవసరమైనటువంటిది. You have to know that you are deep in sin. కాబట్టి నువ్వు ఎంతో లోతైన పాపంలో ఉన్నావన్న సంగతి ఎరగాలి. You cannot do anything to save yourself but beg for the mercy of God. కాబట్టి నిన్ను నీవు రక్షించుకునే దానికి నీ వంతుగా నీవేమి చేసుకోలేవు, కాబట్టి దేవుని కృప కనికరం కోరాలి. So only the poor in spirit want to live in God's kingdom because
they know that they have nothing. ఆత్మ విషయమే దీనులైన వారు మాత్రమే దేవుని రాజ్యంలో వారు ఉండే యోగ్యులు. ఎందుకంటే మేము వట్టివారం అనేటువంటి గ్రహింపు వాళ్ళకుంది. And they know very well that they are nothing apart from Jesus. యేసు ప్రభు లేనిదే ఆయనకు వేరుగా మేము ఏమీ లేదు, శూన్యం అని వాళ్ళు ఎరిగి ఉన్నారు. Being poor in spirit is the only way we will allow Jesus to rule over our lives. ఆత్మ విషయమై మన దీనత్వం కలిగి ఉన్నట ఇది ఒకటే యేసు ప్రభువారు మన జీవితాల్ని ఏలుబడి చేయడానికి మార్గం. Same thing we read in Isaiah's prophecy in 61:1. ఇదే విషయాలని మనము యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ప్రవచనాన్ని చూస్తున్నాం. You have to know who you are so that you can be set free by Jesus. నీవు ఎవరివో నువ్వు గుర్తించాలి. యేసు ప్రభు ద్వారా నువ్వు విడిపించబడి విడుదల పొందాలంటే నీ స్థితి ఎరగాలి. Jesus brought the good news to the poor and broken hearted. కాబట్టి యేసు ప్రభువారు బీదలు, విరిగి నలిగిన హృదయం గల వారికి, దీనులైన వారికి సువార్తని ఆయన అందించారు. Jesus also emptied himself according to Philippians 2. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం ప్రకారం యేసు ప్రభువారు కూడా తన్ను తాను రిక్తుడిగా చేసుకున్నాడు. And we are to have the same mind that is in Christ Jesus. కాబట్టి అది క్రీస్తు యేసును కలిగిన ఈ మనసు మనమును కలిగి ఉండాలి. Only the grace of gospel and the comprehension of our great sin and the lack of righteousness can bring us to poverty in spirit. కాబట్టి కృప సువార్త, If you want to be poor in spirit, నీవు ఆత్మీయందు దీనులుగా ఉండాలంటే you must know the grace of gospel. దేవుని కృప సువార్తను నువ్వు ఎరగాలి. And you must have the comprehension of how great our great sin. మనం చేసిన పాపం ఎంత ఘోరమైనదో నువ్వు ఆ గ్రహింపు నీకు ఉండాలి. And we must understand we are unrighteous. మనము దుర్నీతి పరులం అన్న సంగతి మనం గ్రహించాలి. So we must hear the words of the scriptures that only that only God is good. కాబట్టి లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ మాటలు మనం గ్రహించాలి. అది మాత్రమే దేవుడు మంచివాడు అనేది చూపిస్తుంది. God is only good. దేవుడు మాత్రమే మంచివాడు. And no one is righteous or no one does good. ఎవ్వడు నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడు మేలు చేయవాడు ఒక్కడు There లేడు. is no grace for us until we are poor in spirit. మనం ఆత్మయందు దీనులమయ్యేంత వరకు మనకి కృప అనుగ్రహించబడదు. It is not until we are poor in spirit that we can see how glorious Christ is. మనము ఎంత ఆత్మ విషయం దీనులమైన కాదు, కానీ క్రీస్తు వారు If we are not poor in spirit, we cannot understand how glorious Christ is. ఆత్మ విషయంలో దీనుడుగా లేకపోతే క్రీస్తు వారు ఎంత మహిమ గలవాడో నీకు అర్థం కాదు. We cannot understand the riches which we are having. మనము కలిగినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేము. So we must grasp our deadness and blindness. కాబట్టి మనం ఈ పాపాన్ని బట్టి వచ్చిన మృతమైనటువంటి స్థితి, అంధత్వము ఇది మనం గ్రహించాలి. And also we must keep our life available to Christ. అంతేకాకుండా మన జీవితాలను క్రీస్తు కొరకు అందుబాటులో ఉంచాలి. So blessed are the poor in spirit. కాబట్టి ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు. So we have seen what is the kingdom of heaven. పరలోక రాజ్యం అనగా ఏమిటో మనం చూసాం. Even in this world the poor in spirit can enjoy, even in the present day, today they can enjoy the kingdom of heaven. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఇప్పుడు కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని వాళ్ళు అనుభవించగలరు. And we have seen who are poor in spirit. ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ఎవరు కూడా చూసాం. We have seen from the life of prodigal son. తప్పిపోయిన కుమారుని జీవితం నుండి We have చూసాం. seen from the lives of Pharisee and the publican. పరిసయుడు, సుంకరి జీవితంలో నుండి మనం చెప్పుకున్నాం. And also how we can recognize that we are poor in spirit. ఆత్మయందు మనం దీనులమై ఉన్నామన్న సంగతి ఎట్లా మనం గ్రహించగలము? How can we recognize that we need Lord Jesus Christ? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు అవసరమై ఉంది అని మనం ఎట్లా గుర్తించగలం? How can these things are possible? ఇవన్నీ కూడా ఏ రీతిగా సాధ్యమవుతాయి? It is only when we know that we are in need of salvation that we are sinful. ఇవన్నీ కూడా మనం పాపాత్మలు, మనకు రక్షణ అవసరమై ఉంది అని గ్రహింపు కలిగి ఉంట ద్వారానే తెలుసుకోగలం. May God help us. May God help us to be poor in spirit and inherit the kingdom of heaven. ఆత్మ విషయమై దీనులై పరలోక రాజ్యాన్ని, దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనులాగా దేవుడు మనందరికి సహాయం చేయనుగా. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving heavenly Father, ప్రేమగల మా పరలోక how తండ్రి, gracious God, కృపగల మా దేవా, we are so thankful unto you for the sermon on the mount. కొండ మీద ప్రసంగాన్ని బట్టి మీకు ఎంతో కృతజ్ఞులమై You ఉన్నాం. are telling that the blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. ప్రభువా, మీరే సెలవిచ్చిన ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. Lord, help us to be poor in spirit. ప్రభువా, ఆత్మ యందు మేము దీనులమై ఉండేదానికి సహాయం Oh, చేయండి. many of us, we feel that we are self-sufficient, self-righteous. మాలో చాలా మంది ప్రభువా మేము స్వనీతి పరులము, మేము చేయగలంలే, ఇలాంటి ఆలోచన కలిగిన వారు. But help us to be poor in spirit. అయితే ప్రభువా, ఆత్మ విషయమై దీనులై ఉండేదానికి One day సహాయం the చేయండి. prodigal son said, give me the property. ఒక దినాన తప్పిపోయిన కుమారుడేమో నా ఆస్తి నాకు రావాలి, నాకు ఇవ్వమన్నాడు. As a matter of fact, it is not his property, it is the father earned property. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అది వాడికి చెందినది కాదు, తండ్రి సంపాదించినటువంటిది. Because he is proud.
అతడు గర్విష్ఠుగా ఉన్న because కారణం he is not poor in spirit. ఆత్మ విషయమే దీనుడుగా లేడు కాబట్టి He spoke like that. ఆ రీతిగా We మాట్లాడినాడు. could understand, oh Lord, what is not poor in spirit. ఆత్మ యందు దీనులుగా ఉండకపోవడం అనేది ఏంటిదో ప్రభు మేము అర్థం And from చేసుకున్నాం. his own life, oh Lord, we have seen the other side also. తన సొంత జీవితంలో నుండి మరొక వైపు కూడా మేము చూసినాం. Lord, when he came unto himself, ప్రభువా తనకు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు one day he was telling that, oh Father, I have sinned against heaven and against you. ఒక దినాన చెప్పినాడు, తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధంగాను నీకుని విరోధంగా పాపం Oh, చేసినాను. we could see the other side that is poor in spirit. ప్రభు మరొక ప్రక్కన కూడా చూసినాం ఆత్మయందు Oh, దీనత్వాన్ని. he was elevated. ప్రభు అతను Oh, he హెచ్చించబడ్డాడు. was kept at the Father's table. ప్రభు తండ్రి బల్ల దగ్గర He was కూర్చుండబెట్టబడ్డాడు. enjoying the feast. ఆ విందులో Oh, what ఆనందిస్తున్నాడు. a wonderful transformation because he was poor in spirit. ప్రభు ఆత్మయందు దీనుడుగా ఉన్న కారణం బట్టి ఎంతటి మార్పు చెందినాడు. Help us to be like that. ఆ రీతిగా ఉండేదానికి సహాయం Many చేయండి. times we are proud. అనేక పర్యాలు ప్రభు ఎంతో గర్వంతో We are అహంకారంతో self-righteous. ఉంటాం. మేము ప్రభు స్వనీతి We పరులమే. think that we can do something. ప్రభు మేము ఏదైనా మేము చేయగలం అనుకుంటాం. Lord, outside thee we can do nothing. దేవా నీకు వేరుగా మేము ఏమి చేయలేం. Help us to be poor in spirit. దేవా ఆత్మ విషయమే దీనులుగా ఉండేదానికి సహాయం Help us to చేయండి. enjoy the kingdom of heaven today and even tomorrow. ప్రభు ఈ రోజు రేపు కూడా పరలోక రాజ్యాన్ని మేము అనుభవించే వారంగా చేయండి. In Jesus' precious name we pray. యేసు ప్రభు వారి అమూల్యమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి.